Hello friends. Domain, magnificent, tease, friend and familiar. That's day-to-day process internalizing. Alright. Now the fight between two the champions. One is the mongoose and the other is the cobra. The cobra is very experienced fighter, tough and experienced. And the mongoose is skilled and superb fighter. Superb, excellent. Excellent. Superb. He's a superb player. Nasi is a superb player. Sachin Tendulkar is a superb cricket player. Sachin Tendulkar. Or this Lata Mangeshkar, a superb singer. Muhammad Rafi, a superb singer. Then Yesudas, Dr. Yesudas, a superb singer. Superb magnificent. Day-to-day life, magnificent. Another program, Simple English Ladin. But it was a warm afternoon in April. Everyone liked to stay inside. The boy was feeling sleepy and wished for a swim in the pond. Suddenly, he saw a huge cobra gliding out of a clump of cactus, going towards some cooler place in the garden. A mongoose also emerged means came out. Glide a palm gliding movement. Gliding. Dancers glide. Gliding when emerged from the bushes, the two champions stood face to face in the bright sunshine under the tree. The mongoose was a superb fighter. The cobra was skillful and experienced. A fierce battle of two champions was to follow. Godayil and Filemama one of the mongoose, the cobra. We fight around one. I never put another part of our number. Okay. I know the walker looking warm breezes. Breezes no manna maridana. Warm chudola. Cherry chudola manna maridana ingene attitude. Another expression warm breezes. During summer season we enjoy warm breezes. Summer season enjoy warm breezes. Approaching summer, coming summer. Summer is approaching. February, January, December, January, summer. Approaching is coming, approaching summer, approaching winter, approaching rainy season, approaching monsoon, approaching winter, approaching spring, approaching people, approaching good climate, approaching problems, feeling drowsy or period class feeling drowsy. Drowsy, sleepy at the glasses, tough subjects, subject English grammar, subject, and welcome. And then gliding out, gliding. Clump means a group. Clump of cactus.
കല്ലുമുള്ളി ചെടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി ഈ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ വളരുന്ന സാധനമാണ്, മുള്ളൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മുള്ളിങ് ഒടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പാലൊക്കെ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതാണ് കാക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അതിങ്ങനെ ഒന്നിച്ചാണ് വളരുന്നത്, കുറ്റി പോലെ വളരുന്നത്. ദെൻ മേക്കിംഗ് ഫോർ മീൻസ് ഗോയിങ് ടുവേഴ്സ് എന്നാണ് മേക്കിംഗ് ഫോർ. യെസ്റ്റർഡേ ഐ വാസ് മേക്കിംഗ് ഫോർ ദ ബാങ്ക്. ഞാൻ ബാങ്കിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. 9 o'clock സ്റ്റുഡൻസ് മേക്ക് ഫോർ ദ സ്കൂൾ. ഇപ്പോൾ 9 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പം കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. അതാണ് മേക്ക് ഫോർ. എമർജ് ഫ്രം ദ ബുഷസ്. ബുഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റിക്കാട്. എമർജ് മീൻസ് കം ഔട്ട്. കം ഔട്ട് അതങ്ങനെ പമ്മി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു തോന്നുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ പമ്മി ഇരിക്കുക. അപ്പം പാമ്പിനെ കണ്ടപ്പം നോക്കി എൻ്റെ ഇറങ്ങി വന്നു. ആരുടെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഡൊമൈൻ. അപ്പം മങ്കൂസ് ആ ഗാർഡൻ അവൻ്റെ ഡൊമൈനായിരുന്നു. അപ്പോൾ മങ്കൂസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഗാർഡൻ, ആ പൂന്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഡൊമൈനാണ്. അവിടെ വേറെ ആരും വരാൻ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതാണ് ഈ കാടിൽ വേറെ സിംഹം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കില്ല. അതുപോലെ സിംഹത്തിൻ്റെ ഡൊമൈനാണ് കാട്, വേറെ ഒരാൾക്ക് അവിടെ പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് എമർജ് ഫ്രം ദ വെൻ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ ദ കോബ്ര. സ്ട്രേറ്റ് വെൻ സ്ട്രേറ്റ് ആണ്, ഒരു സംശയമില്ല, സ്ട്രേറ്റ് അങ്ങ് പോയി. ഇതാണ് പേടിയൊന്നുമില്ല. വെൻ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ ദ കോബ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ നേരിടാനായിട്ടങ്ങ് പോയി, നേരിടുക, ഒരു പേടിയൊന്നുമില്ല. വെൻ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ ദ കോബ്ര. പറഞ്ഞല്ലോ ഡേവിഡും ഗോലിയാത്തും നമ്മൾ യുദ്ധത്തിൽ, ഗോലിയാത്ത് വെൻ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ ഡേവിഡ് വെൻ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ ഗോലിയാത്ത്. അതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ വേറൊരു കഥ പഠിച്ചില്ല, പേർഷ്യൻ കഥ, റസ്റ്റം, സോറാബ് ആൻഡ് റസ്റ്റം. അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. സോറാബ് വെൻ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ റസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റം വെൻ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ സോറാബ്. അതാണ്. അത് ആരും ഭയമില്ല, സ്ട്രേറ്റ് അങ്ങ് പോയി. അതാണ് സോറാബ്. ക്ലിയറിംഗ് ബിനീത്ത് ദ ട്രീ. ബിനീത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടർ. ക്ലിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വല്പം വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലം. ക്ലിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കളയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇച്ചിരി വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥലം. മരത്തിൻ്റെ അടിക്കും കാണുമല്ലോ, ഇലയൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറച്ച് ഭാഗം നല്ല ക്ലിയറാണ്. ആണ് ക്ലിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ക്ലിയറിംഗ്. സൂപ്പർബ് ഫൈറ്റർ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. സൂപ്പർബ്, മാഗ്നിഫിസൻസ്, സൂപ്പർ, ഇതൊക്കെ നല്ല സ്പ്ലെൻഡിഡ്, ഇതൊക്കെ നല്ല മുത്തുകളാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ മുത്തുവാക്കുകൾ എന്ന് വേണം പറയാം. മുത്തുകൾ, കുത്തുവാക്കല്ല, മുത്ത് ഒക്കെ പലതും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും. ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ്. ക്ലവർ ബുദ്ധി, ക്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സ് ക്ലവർ ബോയ്. അഗ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമാസക്തൻ. ചില പിള്ളേരല്ലേ അഗ്രസീവ് പീപ്പിൾ, എന്തായാലും ഒറ്റ അടിയും ചോട്ടും കഴിയും. അഗ്രസീവ് പീപ്പിൾ. അതുപോലെ അഗ്രസീവ്, ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ്. ഫാങ്സ്, വിഷപ്പല്ല്. കോബ്ര അല്ല, എൻ്റെ വിഷപ്പല്ലാണ് ഫാങ്സ്. ഡെഡ്ലി വെനം, മാരകമായ വിഷം. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ എണീറ്റങ്ങ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സഞ്ചി കാണും അല്ലേ? ആ സഞ്ചിക്കകത്ത് മുഴുവൻ വിഷമാണ്. അതോ മാരകം, ഡെഡ്ലി വെനം, ഡെഡ്ലി പോയ്സണാണ്. അത് നിറച്ച് ഒരൊറ്റ കൊത്തിന് അവൻ നമ്മളെ ദേഹത്തോട് കയറ്റുക. അതിപ്പം അത് കൊള്ളുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വിളച്ച് അവിടെ കിടച്ചാകും. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഈ ഫൈറ്റിനിടയ്ക്ക് 2 പക്ഷി വരും, ഒന്ന് മൈനയും ഒന്ന് ക്രോയും. ക്രോ കൊത്തുകൊണ്ട് അന്നേരം തന്നെ അവിടെ ചാവുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡെഡ്ലി വെനം എന്ന് ഭയങ്കര. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വാം ബ്രീസസ് നല്ലൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ്. അപ്രോച്ചിങ് സമ്മർ, ഫീലിംഗ് ഡ്രൗസി, ഗ്ലൈഡിങ് നല്ലൊരു എക്സ്പ്രഷൻ, നല്ലൊരു വാക്കാണ്. പിന്നെ മേക്ക് ഫോർ, ഗോയിങ് ടുവേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. എമർജ് നല്ലൊരു വാക്കാണ്. എമർജ്, ഇത് കം ഔട്ട്, എമർജ്. വെൻ സ്ട്രേറ്റ് നല്ല ഫ്രേസാണ്. സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ, ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ്, ഇതൊക്കെ ഡെഡ്ലി വെനം, ഇതൊക്കെ നല്ല വാക്കുകളാണ്, നല്ല എക്സ്പ്രഷൻസാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓ ഹീസ് ക്ലവർ ആൻഡ് വെനമസ്, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു. ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ്. ഓ ദാറ്റ് ബോയ് ഈസ് ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ്, ദാറ്റ് മാൻ ഈസ് ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് അല്ലേ? എ ടൈഗർ ഈസ് അഗ്രസീവ്, നോട്ട് ക്ലവർ. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ടൈഗർ ക്ലവർ ആണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വലിയ വിവരമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ടൈഗർ അഗ്രസീവ്, ടൈഗർ ഈസ് അഗ്രസീവ്, നോ ഡൗട്ട് കൂടുതൽ അക്രമാസക്തിയുള്ളൊരു മൃഗമല്ലേ. And then emerge came out. You can say the king emerged from his palace.
The king emerged from, രാജാവ് പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, emerged from, and then make for gliding out, നല്ലൊരു വാക്കില്ലേ, gliding out. Dance performance, the dancers were gliding towards left and right. The gliding, this is gliding movement now. This is gliding. The gliding towards left and right. അത് നല്ല വാക്കാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം സ്ഥിരമായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. It was an April afternoon. ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ഒരു ഉച്ച തിരിഞ്ഞുള്ള സമയം. And the warm breezes of approaching summer had sent everyone, including grandfather, indoors. അത് ചെറിയ ചൂട് കാറ്റിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എല്ലാവരും തന്നെ അകത്തോട്ട് കയറി. AC ഉള്ളവരൊക്കെ AC ഓൺ ചെയ്തു, ഫാനുള്ളവർ ഫാൻ ഓൺ ചെയ്തു. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വീശി എല്ലാവരും അകത്തിൽ, ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. I was feeling drowsy myself. Drowsy? എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം. I was wondering if I should go to the pond behind the house for a swim. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കുളമുണ്ട്, അവിടെ പോയി കുളിച്ചേക്കാം, ഒന്ന് നീന്തി തുടിച്ചൊന്ന് കുളിച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. Then I saw a huge black cobra, കരിമൂർക്കൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, gliding out of a clump of cactus. ഇങ്ങനെ കള്ളിമുള്ളെന്ന് പറയില്ല, അങ്ങനത്തെ ചെടികൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പയ്യെ ഇറങ്ങി വരും. ചൂടാണ്, പുള്ളിക്ക് തണുപ്പ് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഫോർ സം കൂളർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗാർഡൻ. ഇപ്പം ഒരു ഇച്ചിരി കാറ്റും ഇച്ചിരി കാറ്റൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം, തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം തേടി നടക്കും. ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂട് വരുമ്പം പാമ്പ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, പൊത്തിനകത്തുനിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ മംഗൂസ്, ആരാണ്ട് വിളിച്ച പോലെ എന്താ തേണ്ട ഇവിടെ കോബ്ര വന്നത്, വിച്ച് ഐ ഹാഡ് ഓഫൺ സീൻ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അവസാനം ഈ കഥയുടെ അവസാനം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഈ കുട്ടിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈ മംഗൂസിനെ ഒരു പെറ്റായിട്ട് വളർത്തുകയല്ല, പക്ഷെ അതവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് പറഞ്ഞു വിടാൻ കഴിയില്ല. കാരണം പാമ്പിൽ നിന്നൊരു രക്ഷയാണല്ലോ. ഇപ്പം ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ അവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കും, ഓടിച്ചു വിടാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വിച്ച് ഐ സോ വെരി ഓഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എമർജ് ഫ്രം ദ ബുഷസ് ആൻഡ് വെന്റ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ ദ കോബ്ര. ആരാണ്ട് വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ച പോലെ പുള്ളി എണീറ്റ് നേരെ കോബ്രയുടെ അടുത്തോട്ട് ചെയ്തു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം in the clearing beneath the tree, അല്പം വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം, ഇൻ ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ. എന്നാ നല്ല എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണെന്നിരിക്കില്ലേ, ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് അതൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ, സൺഷൈൻ എപ്പോഴും ബ്രൈറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ, നല്ല പ്രകാശം. They came face to face, മുഖത്തോട് മുഖം. സാറ് പറയല്ലേ, കേട്ടെടുത്തിട്ട് പറയല്ലേ, സ്റ്റാൻഡ് ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന് പറയില്ലേ, എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നിൽക്കുക. പണ്ട്, ഇപ്പം എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവർ ഫേസ് ടു ഫേസ് നിൽക്കാൻ പഠിക്കും, നോക്കി എഴുതാതിരിക്കാനാണ്. യെസ്. Then Cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, അത്ര കൊച്ചനൊന്നുമല്ല, ഒരു 3 അടി നീളമുണ്ടാണ്, was a superb fighter, clever and aggressive. പാമ്പിനെ അറിയായിരുന്നു, പാമ്പിന് ഇമ്മാരുടെ സ്വഭാവം അറിയാം. അതറിയാം ഈ മംഗൂസിൻ്റെ. ക്ലവറാണ്, ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കും അവർ, ആൻഡ് അഗ്രസീവ്. ബ്രൂസ്ലിയുടെ യുദ്ധം ഇങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ബ്രൂസ്ലി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആളല്ലേ, ബ്രൂസ്ലി കരാട്ടെ മാസ്റ്റർ അല്ലേ? എന്തൊരു ക്ലവറാണ്, ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് അല്ലേ? അക്രമാസക്തിയോടെയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫൈറ്റർ, ഗുഡ് ഫൈറ്റർ. ബട്ട് ദ കോബ്ര വാസ് സ്കിൽഫുൾ. കോബ്രയ്ക്ക് ചില സ്കില്ലൊക്കെ ഉണ്ട്, അഴുതലൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളാണ്. ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് ആൻഡ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ. ഇവനെ പല പ്രാവശ്യം നല്ല കുഞ്ഞു മംഗൂസൊക്കെ ആയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നല്ല പരിചയമാണ്, വഴക്കടിച്ച് നല്ല പരിചയമാണ്. അപ്പം അതിനിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അമ്പട ഒരുത്തം വരുന്നുള്ളൂ, ഇവനൊരു 3 അടി നീളമാണല്ലോ, 8 അടി വീരനും 3 അടി വീരനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം.
He could move swiftly. സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ലേ, പെട്ടെന്ന്. സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറുണ്ട് അല്ലേ, ഈ അതിന് ആ കാറ് സ്വിഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പോവാം. സ്വിഫ്റ്റ്ലി നല്ല വാക്കാണ് കേട്ടോ. സം പീപ്പിൾ ക്യാൻ മൂവ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി ത്രൂ ദ ക്രൗഡ്. ചിലർ കണ്ടില്ലേ ഈ വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല, സ്വിഫ്റ്റ് മൂവ്. And strike with the speed of light. ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അറിയാമല്ലോ, എന്നാൽ ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് അറിയാം. അപ്പം ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗതയിൽ കൊത്താനുള്ളൊരു കഴിവുള്ളൊരു കോബ്രയായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ സാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ഈസ് ലോങ് ഷാർപ്പ് ഫാങ്സ്. ലോങ് ഷാർപ്പ് ഫാങ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. വിഷപ്പല്ല് ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പാണ്, നീണ്ടതാണ്. എൻ്റെ സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ 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 നിൽക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കാണാം, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞ് സഞ്ചി പോലെ നിറച്ചിങ്ങനെ വിഷമാണ്. ഒരു സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദീസ് ലോങ് ഷാർപ്പ് ഫാങ്സ് were full of deadly venom. ഒറ്റ കൊത്തിന് തീർന്നത്. It was to be a battle of champions. ആ സെൻസ് ഒക്കെ കാണാതെ പഠിക്കണം. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സെൻസ് കാണാതെ പഠിക്കാറുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഏപ്രിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ. നല്ലൊരു ഓപ്പണിങ്ങാണ്. ചെറുതായി എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇറ്റ് വാസ് എ സെപ്റ്റംബർ മോർണിംഗ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് like a battle of champions. രണ്ട് ചാമ്പ്യൻസിൻ്റെ യുദ്ധം പോലെ രണ്ടുപേരും റെഡി. ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഗുസ്തിക്കാർ വരുന്ന ആളുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചാടി മറിഞ്ഞ് അവർ വരുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സിങ് ഇപ്പോൾ ബോക്സിംഗ് ഇല്ലേ, അത് യൂട്യൂബിൽ കാണാം. ഒന്നും അത് ഒരെണ്ണം സമയം എളുപ്പം എടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ കാണാം എങ്ങനെ ഇവർ വരുന്നതെന്ന്. വലിയ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ്, കൂട്ടുകാരുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അവരിങ്ങനെ ചാടി മറിഞ്ഞ്. അപ്പം അതുപോലെ എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ഗോദായിലേക്ക് വരും യുദ്ധത്തിന് റെഡിയായിട്ട്. നല്ലൊരു പിക്ചറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി എന്താണ് യുദ്ധം എക്സെട്രാ വിളിച്ചില്ലേക്ക്. ഇന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാം. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ കോബ്ര ആൻഡ് ഓൾസോ ദി മംഗൂസ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. ഈ കോബ്രയുടെയും അതിൻ്റെ വരവിനെ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട്. അതായത് ഇറ്റ് വാസ് എ വാം ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇൻ ഏപ്രിൽ. Everyone liked to stay inside. The boy was feeling sleepy and wished for a swim in the pond. Suddenly he saw a huge cobra gliding out of a clump of cactus going towards some cooler place in the garden. A mongoose also emerged from the bushes. The two champions stood face to face in the bright sunshine under the tree. The mongoose was a superb fighter. The cobra was skillful and experienced. A fierce battle of the two champions was to follow. ഇത്രയും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാം. Give an account of, you can say describe or give an account of the appearance of the cobra and the, or how did the cobra and the mongoose get ready for the battle royal? ഇതൊരു ബാറ്റിൽ റോയലാണ്, മനസ്സിലായില്ല? റോയൽ ബാറ്റിലാണ്, രാജകീയ യുദ്ധമാണിത്. രണ്ടുപേരും രാജാക്കന്മാർ. ഒന്ന് കോബ്ര, മറ്റേത് മംഗൂസ്. ഓക്കെ, സോ remember these words and use them as your own in your writings and in your speaking and so on. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ കാണാം. Till then, bye.